غریب عوام تک سہولتیں فراہم کیے تھے. اور پھر جو ہمارے لیے ایک اور بڑا امتحان تھا سیلاب کے دوران، ان دنوں میں بھی آپ نے بہت محنت کیا تھا، بہت اویئرنیس پھیلائے تھے اور ساتھ ساتھ مل کے کام کر رہے تھے. اور بہت بڑا امتحان تھا، لیکن اس مشکل وقت میں بھی ہم آپ کے کام کا شکر گزار ہیں. باقی آپ کا ہمارا اور آپ کا جو خدمت کا آپ کا ایک سوچ ہے، ایک فلسفہ ہے، وہ ملتے جلتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوشش رہا ہے کہ چاہے وہ ہمارا صحت کے شعبے ہیں یا مختلف شعبے ہیں، تم کس طریقے سے ان کو مفت کروا دے اور لوگوں کو اس معاشی بحران میں مفت سہولت فراہم کر سکے. تو اسی سلسلے میں آپ نے آج ہمیں یہ دعوت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کا یہ جو فری لیب ہے جہاں عوام کا ٹیسٹ کروا جا سکتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، یہ میرے خیال میں کراچی کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا سہولت ہے اس مہنگائی کے دور میں. اور ہم آپ کے جو ڈیالسس سینٹرز ہیں، آپ کا مارچری کا جو آپ نے یہاں کام شروع کیا ہے کراچی میں، ان سب کاموں کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں. اور یہ ایک ثبوت ہے کہ جب حکومت فلاحی اداروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ہم زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو الیکشن کے بعد ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، خاص طور پہ کراچی کے عوام کے لیے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک تو سوال تو اس لیبورٹری کے حوالے سے جی ڈی سی فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہوگا. الیکشن کا اعلان ہو گیا، آپ کا سب سے بڑا مطالبہ پورا ہو گیا، آج آپ کے چہرے پہ رونق بھی آ رہی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ بھی آپ کو دی جائے گی یا کیسے؟ جو ہے ہم کیا توقع رکھیں؟ آپ سب کو الیکشن کی چاند مبارک ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ فیبرری 8 کو الیکشن ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ضرور فیبرری 8 کو الیکشن اب ہونا چاہیے. بہتر یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ یا کسی اور ادارہ کو مداخلت کرنا نہیں پڑتا اور خود بخود یہ قدم الیکشن کمیشن لے لیتا. لیکن اب جیسے بھی ہوا ہو گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو کیمپین ہے اور عوام کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ ہے، رابطہ ہے، وہ جاری رہے. چھوٹے سے دو سوال. ایک یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دو ورنہ کوئی اور تاریخ دے گا. لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ پتا تھا. مجھے سپریم کورٹ کا نام یہ پتا، میں بالکل سپریم کورٹ میں تھا، مگر مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ کیس ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس وقت. اور الیکشن کمیشن کو میرا تجویز تھا کہ کوئی اور ادارہ یہ قدم لینے سے پہلے کہ وہ خود کریں. جہاں تک آپ کا لیول پلینگ فیلڈ کی سوال ہے، وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے ایک الیکشن بتائیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے. تو پھر ہم کیوں یہ امید رکھیں کہ اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہم انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی، چاہے وہ 88 کا الیکشن ہو، چاہے وہ 2007 کی الیکشن ہو، ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بجائے ہم نے حکومت بنائے تھے. اور انشاءاللہ تعالی اگلا سال، اگلی باری پاکستان یہ بتا دیجیے گا نون لیگ کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر کیا سلیکٹڈ وزیر اعظم بنایا جائے گا شہباز کی صورت میں یا نواز کی صورت میں؟ ایک تو میں تھوڑا سا آج ہم ادھر آئے ہیں سیاسی باتیں کم کرنے کے لیے، اس اچھا کام کو، نیک کام کو ہم نے آپ کے توجہ، میڈیا کا توجہ دلوانا تھا. جہاں تک دوسری سیاسی جماعت ہیں، وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ کیا بنائے اور کس طریقے کی سیاست. جو نیوٹرل تھے کیا ابھی بھی نیوٹرل ہیں؟ وہ آپ مجھے بتا دیں. اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان نے کل کہا ہے کہ الیکشن اچھی بات آ گئی ہے لیکن الیکشن ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کہا کہ بالکل الیکشن کہیں نظر نہیں آ رہا. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال
पूछे, मेरा ख्याल में मौसम भी सही है और डेट भी आ चुका है, तो अब इलेक्शन बताइएगा कि फलस्तीन मामले पर दुनिया अब तक खामोश है, आखिर इनके ज़मीर कब जागेंगे, कब आवाज़ उठाएंगे? एक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के या मुख्तलिफ ममालिक के अगर उनके वज़ीर आज़म या सदर खामोश ज़रूर होंगे, लेकिन अवाम खामोश नहीं है। मग़रिब से लेके ईस्ट तक जो है दुनिया के अवाम, ख़ास तौर पे नौजवान, वो सरापा एहतजाज है और वो जगह जगह अपने हुकूमतों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के मुस्लिम अवाम के साथ खड़े हैं। और इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, और ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि हम अपने सोशल मीडिया पे जेनोसाइड देख रहे हैं। अब दुनिया पे ये फ़र्ज़ है, वो जो ममालिक इंसानी हकूक़ पे बात करते थे, जो मुझे लेक्चर्स देते थे जब मैं वज़ीर ख़ारजा था इंटरनेशनल लॉ पे, और जैसे यूक्रेन में इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा है, तो अब उनको एहसास होना चाहिए कि किस तरीके से, किस जुल्म के साथ गज़ा में ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ मगर इंसानियत को जिस तरीके से वो बच्चे को कत्ल कर रहे हैं, नस्ल कसी की जा रही है। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क में एक फैसला हुआ है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालने का। सिंध खास तौर पे ये बोझ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है। हमारे वज़ीर आला साबिक़ा कहते रहे हैं कि बहुत बड़ा बर्डन है सिंध, मुआशी बर्डन है, माली बर्डन है। जो लोग इलीगली यहाँ पे ठहरे हुए हैं उनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखो, जहाँ तक इस इशू है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ काफ़ी देर से वाज़े हैं, और कोई किसी भी इलीगल काम हो, कोई जमात उसके साथ नहीं दे सकते हैं। मगर जो इस वक्त हो रहा है और जिस तरीके से ये कदम उठाया जा रहा है, उस पे मेरा ख्याल में तबसरा हो सकता है कि इंसानी हकूक़ के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे हमारा ह्यूमन राइट्स पे हमारा एक बहुत सख्त मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि अब कानून पे अगर अमल दरामद होना है वो तो ज़रूर हो, मगर हम इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए, और वो इस वक्त उस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इलेक्शन में मिलनी चाहिए? पाकिस्तान असूली तौर पे तो हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो पीटीआई है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था, ये एक सिलसिला था। आपने 2018 का इलेक्शंस देखे तो अब अगर एक इलेक्शन में हमको कुछ तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। जी बिलाल साहब, पंजाब में नवाज शरीफ के आने के बाद क्या वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद मुतवक्का है या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ कोई, जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। मिसाक जमहूरियत हो सकता है पीटीआई से? मिसाकी जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारे जमाती को आना चाहिए, और वैसे अच्छी बात होगी अगर पीटीआई भी मिसाकी जमहूरियत को जहाँ इस्लामाबाद, कराची, पेशावर से हूँ, शाहिद नवाब हूँ मैं, और आज पहली बार आपके सामने मुखातिब हूँ, इसलिए नई शर्ट पहन के आऊँ। थैंक यू। और एक सैयदजादे, हमारे शहजादे साबिक वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब खड़े, और आपके राइट में भी एक सैयदजादे। सवाल ये अल्लाह करे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कराची में जो जेडीसी काम कर रही है और सबके लिए कर रही है और फ्री में कर रही है और आप उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपको भी मिले, मैं आपके साथ करूँ, मैं लिखूंगा, लेकिन हम ये चाहिए कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के खिलाड़ियों को प्लेइंग फील्ड मिले। सर ग्राउंड बहुत महंगे, ये इसकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपके अपने बल्दिया उम्र कराची के ग्राउंड शहर कराची में बहुत महंगे हैं, आप कुछ ऐसा करें, शाह साहब करें। सवाल क्या है? आप प्लेइंग फील्ड, आपने बड़ा सही पॉइंट उठाया है, और पब्लिक के लिए पब्लिक स्पेसेस जो है
ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए ज़रूर होने चाहिए, ताकि वो एक मुस्बत एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज हो, जैसे खेल है, स्पोर्ट्स है, दूसरे ऐसे एरियाज़ है जिसमें वो अपना दिलचस्पी अगर है वो उसमें भी हिस्सा डाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत ने एक जो पीपल्स स्क्वायर्स हैं वो कराची में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और पीपल्स स्क्वायर्स का मकसद ये था कि हम ऐसा जगह फराहम करें जो कि एक नौजवानों के लिए और शहरियों के लिए चाहे वो आए और कराची को एंजॉय करे। जहाँ तक खेल के मैदान है, एक मैंने कराची में इनॉग्रेट तो किया है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं मिलीर में भी इनॉग्रेट करूँगा, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये गोल होगा, हमारा में कोशिश होगा कि हम ना सिर्फ एक पब्लिक स्क्वायर मगर खेल के मैदान में। आपका बहुत शुक्रिया, आपके इदारा का बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।